Student, welcome back to our classes. Today we have discussed on the first unit of banking is that achievement of nationalization bank. Whatever those whatever the commercial bank, not only the commercial bank, all those bank has been nationalized by the Indian government before independent. Most of achievement has been get by those banks. Little bit discussion about today in this class. So, my dear student, let's go for our classes. অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ পিছত বেংকসমূহ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ পিছত কি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্তি হ'ল বা দেশৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ এই বেংকসমূহে সংঘবদ্ধ হ'ল বা কি উন্নত সাধন কৰিলে সেই সম্পৰ্কে আমি এই ক্লাছটোত চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম. Today we have discussed on a brief about the achievement of nationalization bank. The three achievement has been get by the nationalization bank. One is development of banking industry. Second, the financing of priority sectors. Point number 3, changing the role of commercial bank. এই তিনিটা কি হৈছিল, three types of achievement get by the nationalization bank. One is development of banking industry. Second is financing of priority sectors. Third is changing role of commercial bank. Point number 1, কি development হ'ল bank উদ্যোগৰ. তেতিয়াহ'লে তাৰ কেইটামান পইণ্ট মই চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ. এক নম্বৰটো হৈছে চাবা development role of banks. Point number 2, branch expansion. Point number 3, coverage of rural areas, expansion of bank deposit, changing in compensation of deposit, credit expansion, investment in government security. This book has been mentioned as 7 points. One is development role of banks. অৰ্থাৎ বেংকৰ যি ভূমিকা আছে, যি ৰোল আছে, সেই ৰোলটো কি হৈছিল, উন্নত সাধন হৈছিল কেতিয়াৰ পৰা, যেতিয়া বেংকসমূহক কি কৰা হ'ল, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হ'ল. This is the first achievement of nationalize of bank. The development of role of bank. বেংকৰ যি ভূমিকা সেইটো কি হৈছিল, এক সুদূৰ প্ৰবাসীয়ে কি হৈছিলে, উন্নত সাধন হৈছিলে. পইণ্ট নম্বৰ 2, ব্ৰাঞ্চ এক্সপানশ্যন. যিমানে বেংকৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে সিমানে বেংকৰ শাখা প্ৰশাখাও কি হ'ল, অগ্ৰগতিৰ দিশৰে আগবাঢ়িলে. 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে, এইটো ডাঙৰ এচিভমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব. ইট ইজ এ বিগ এচিভমেণ্ট অফ bank, because at the time to see that to the present movement most of the areas will be which has been not coverage of the banking facilities in the most of rural areas. Nowadays most of the bank has been came into the rural areas and providing their banking service to the needy people but needy public. Basically those people are live in rural areas. So that is the main important and main achievement of coverage of banking achievement. Point number 4, expansion of bank deposit. Okay, whatever the expansion of the bank, the branch has been the expansion, developing role of the banks and the coverage of the rural area, which has been the increasing and expansion, and also be to the another way the developing of banking sector, which has been give to the bank of expansion of banking deposit. Okay, অৰ্থাৎ যিমানে বেংকৰ উন্নত সাধন হৈছে, যিমানে বেংকৰ শাখা প্ৰশাখা বৃদ্ধি হৈছে, যে আৰবান এৰিয়াৰ লগত অৰ্থাৎ নগৰ অঞ্চল বা চহৰ অঞ্চলৰ লগত যিমানে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চল সংঘটিত হৈছে বা বেংকৰ লগত জড়িত হৈছে, সিমানে কি হৈছে, আমাৰ
বেংকৰ যি ধনৰাশিৰ জমাৰ পৰিমাণো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। Then point number 5, change in the composition of deposit. Changing in composition of deposit অর্থাৎ relevant proportional of demand and time deposit. Demand and time deposit which has been not earlier included by the banks, but whenever those bank has been nationalized, then they have been introduced and launched the new types of deposit and priority given. That is, one is the demand and time deposit, which has been since the marketably after the nationalization bank. অর্থাৎ ই কি কৰিছিল যে সময় আমাৰ যি জমা সময় ভিত্তিক জমা বা আমাৰ চাহিদা ভিত্তিক জমা এই দুটাই কি কৰিলে আমাৰ বেংকৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে আৰু ইয়ে কি কৰিলে যে ধনৰাশি জমাৰ ক্ষেত্ৰতো বেংকৰ এক মজবুত বা এক দৃঢ় কি কৰিলে তোমাৰ বেংকৰ মূলধন গঠন হোৱাত এক দৃঢ় ভূমিকা পালন কৰিলে। নেক্সট ক্ৰেডিট এক্সপানশ্যন আৰু লগে লগে বেংকসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি ক্ৰেডিট এক্সপানশ্যন আছিল কেনেকৈ ঋণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেইটো লাগিলে উদ্যোগেই হওক সেইটো বাণিজ্যই হওক সেইটো কৃষিখণ্ডই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক আছে এডুকেশ্যনেই হওক বা আমাৰ কি কোৱা হয় আমাৰ হাউচিঙৰ পৰা ধৰি কাৰৰ পৰা ধৰি এই যি ধৰণৰ আমাৰ ক্ৰেডিট এক্সপানশ্যন সেইটো কি হ'ল বৃদ্ধি পালে। নেক্সট ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটি আৰু বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ হোৱাৰ লগে লগে চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ইকনমিক প্লেন যি গভৰ্ণমেণ্টৰ থাকে তাত কি কৰিলে প্ৰত্যেকখন কাউণ্ট্ৰিৰ পাৰ্চেছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটি গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক ছিকিউৰিটি আছে সেই ছিকিউৰিটিসমূহ কি কৰিলে বেংকসমূহে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰাৰ এক দৃঢ় সুবিধা লাভ কৰিলে। চ' ডেট are the 7 points has been the maximum achievement of developing of bank industry. Okay, then point number 2, financing of priority sectors. বেংকসমূহ নেশ্যনেলাইজ হোৱাৰ পিছত প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰছৰ ওপৰত কি ধৰণৰ বেংকৰ অগ্ৰগতি বা বেংকৰ কি ধৰণৰ এক ব্যাপকতা সেই সম্পৰ্কে আমি এই কেইটামান পইণ্ট দিয়া আছে ইয়াতে আমাৰ 7টা পইণ্ট দিয়া আছে। এই 7টা পইণ্ট আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম। টু বি এ ভেৰি ব্ৰিফ, লেজাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টু দ্য বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, the sectoral development of the credit and underground a great quantitative sense after the nationalization of the bank. The pre-nationalization days, large and medium industry and wholesale trade account about to the 78% of the total bank credit, which the agriculture account for the only 2.2% of the total credit. The share of the large and medium industry and the wholesale trade into the total bank credit to decline to about to the 20.3% in 2002. The share of agriculture, the small industry and other priority sectors, food procurement agency expansion has increased. যে কি হ'ল আমি চমুকৈ যদি আমি কওঁ প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰছ, যে প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে কি উদ্যোগ লাগিবই আৰু সেই উদ্যোগ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন নোহোৱাৰ আগলৈকে 78% কি আছিল বিগ আৰু মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কি কৰা হৈছিল ইনভেষ্টমেণ্টটো বেছিকৈ কৰা আছিলে। কিন্তু যেতিয়া বেংক কি হ'ল নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰা হ'ল যে প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰছ যদি চাওঁ টু চি টু দ্য প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰছ নট অনলি টু বি দ্য বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নট অনলি দ্য মিডিয়াম স্কেল অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰী দ্য প্ৰায়ৰিটি বেচিছত যদি চাব যায় দ্য স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ MSME অলছ' বি দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ভাইটেল ৰোল প্লে বাই টু দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি।
তোমালোকে বিজনেছ ষ্টাডিজত পাইছা বা মই কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ 90% হৈছে কি স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী গতিকে এই সেক্টৰটো সেই সময়লৈকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ নেশ্যনেলাইজেশ্যন হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে আমাৰ কি আছিল যে এই সেক্টৰখিনিলৈকে বিশেষ বেংকৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰাত হোৱা নাছিলে বা হৈছিল যদিও অতি কমকৈ হৈছিল হোৱা নাছিলে বুলি ক'লে একদম ভুল কোৱা হ'ব দে হেভ বিন দ্য not to be the seen and whatever they have been the seen it is a very low percentage but whatever those bank has been to the nationalized it has been the give the priority to the small scale industries and also to be the agriculture also okay point number 1 point number 2 advance to priority sectors. After nationalization of those banks, to the formulated the various schemes to provide to the credit to small borrowers and priority sectors like agriculture, small-scale industry, road and water transport, retail trade, and small business. অর্থাৎ এডভান্স কি হল প্রায়োরিটি সেক্টরস এডভান্স দিয়া কৰিলে কি হল যে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি আমাক কি কৰিব লাগিব ইনক্রিজ কৰিব লাগিব নট অনলি টু দ্য বিগ ইন্ডাস্ট্রি তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব যে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু লাগিব স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি যিমানে বাঢ়িব সিমানে কি হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব ইকোনমি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ৰিসোৰ্সৰ ইউটিলাইজ হ'ব those are the very unique and very important part to be the economical development অৰ্থাৎ স্মল স্কেল যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি বাঢ়িব তাত কি কৰিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফৰ্মুলেটেড কৰিলে ৱাটাৰ যিবিলাক আছিল বা ৱাটাৰ প্লান্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ৰোডৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ৰোড মিনছ হৈছে ৰাস্তা আটলি পদূলি এই গোটেইবিলাকত কি কৰিলে এডভান্স কি কৰিছে আমাৰ প্ৰায়ৰিটি সেক্টৰছৰ ভিতৰত ধৰা হৈছে বিফোৰ দ্য নেশ্যনেলাইজেশ্যন নহয় আফটাৰ দ্য নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ বেংকছ বিফোৰত কি আছিল সেইবিলাক সেক্টৰছত কমকৈ কি দিয়া হৈছিল ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হৈছিল নেক্সট পইণ্টটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ফাইনেন্স যে কি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষক কি কোৱা হয় ইট ইজ এ এগ্ৰিকালচাৰ বেছড কাণ্ট্ৰিজ আৰু বেংকে সেই মুহূৰ্তলৈকে যেতিয়ালৈকে নেশ্যনেলাইজ হোৱা নাছিলে বেংকসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত বিশেষ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল নাথিং টু বি দ্য ইম্পৰ্টেন্স এবাউট টু দ্য এগ্ৰিকালচাৰ বেংক অলছ' চ' ডেট ইজ ৱাই the before nationalization not before after nationalization those banks agriculture finance ki korile amar arambho korile the priority of agriculture sectors in 1969 ot kiman asil 5.4% aru to 15.7% of 2001 in March 2016 ot ki korile have been provided by 1,55,900 crores will be accounted by the 15.2% net bank credit on behalf of the agriculture development. Agriculture development বুলি কোৱা লগলে আমাৰ মনত খালি এটাই ভাব আহে আমাৰ ফিল্ডটো কি হয় যে ধান খেতি এগ্ৰিকালচাৰ হয়নে বা ঘেহু খেতি এগ্ৰিকালচাৰ বা আমাৰ কি হয় আমাৰ মাষ্টাৰ্ড অয়েল যি প্ৰডিউস কৰা আছে আমাৰ সৰিয়হৰ খেতি এগ্ৰিকালচাৰ তাৰ বাহিৰে বেলেগ এগ্ৰিকালচাৰ নহয় কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰছক আজিৰ দিনত যদি চোৱা যায় এটো এটা মানে কি এটা এই যে ৰিভলিউচন গ্ৰীণ ৰিভলিউচন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ প্লান্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বলে তিনিটা খেতি কৰিব বলে নাৰ্সাৰী যি আমাৰ আজিৰ দিনত সেইটো এগ্ৰিকালচাৰ হয় কোনোবাই পোল্ট্ৰি কৰিছে সেইটো এগ্ৰিকালচাৰ হয় কোনোবাই তোমাৰ মীন পালন কৰিছে ফিশিং যি কৰিছে